So today we are going to start research applications, particularly how research is done in print media. We are going to discuss that topic today. You can see newspaper here. Basically, uh, research in print media is done in basically in newspaper, magazines, books, journals, etc. Okay. So print. What is print? So methodologies used to study the print media are similar to those used in most areas of research. Academic and commercial research organizations often use content analysis, experiment, focus group, and survey among other procedures to study newspaper and magazines. So I have told print research is basically done in newspaper and magazine. So what is the approach? The approaches are content analysis, experiments, focus groups, discussions, and survey. So these are the way how researchers do research in print media. Okay, so the methodology is the same, whether some people are doing it for academic purpose or for commercial purpose. So they use content analysis, experiments, focus groups, and survey. These are the things, these are the approaches how researchers do the research in print media. Print media research, however, tends to be more narrowly focused and more oriented towards practical application. So, uh, practically, basically, print media research is done in a practical way. So, it tends to be more narrow, focused, and more oriented towards practical application. That means uh, experimental research, that kind of research can be done. So if we are a researcher and we are going to distribute newspaper for a certain household or for a certain individuals, then that kind of research becomes experimental research. We are telling respondents to read newspaper, we are doing in that way, or we are finding people who read newspapers daily or who read magazines on a daily basis. So if people are reading newspaper or reading magazines on a daily basis, then only we can do research. So that becomes practical part. So it is more oriented towards practical application. So if people do not read newspaper or they do not read magazines, then we cannot do research with them because it tends towards more practical. That has been told here. It is more narrow, it is more focused, and more oriented toward practical application. While there are many types of research conducted by the print media, these are the types of research that have gained most attention in the past several years. So there are some ways how we do research in print media. है अब कुरा बुझ्यो होला यो भन्न खोजेको के भने प्रिन्ट मिडिया चाहिँ बेसिकली कन्टेन्टसँग बढी फोकस्ड हुन्छ। कन्टेन्टसँग बढी फोकस हुने कारणले गर्दाखेरि त्यसमा बढी एक्सपेरिमेन्ट्सहरू, फोकस ग्रुप्स, डिस्कसनहरू, फोकस ग्रुप भनेको कुनै एउटा पार्टिकुलर ग्रुप फर्मेसन गरेर हैन त्यो ग्रुपलाई चाहिँ कुनै एउटा गाइडलाइन्स जस्तो दिएर यस्तो यस्तो गर्नु भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिस्कसन गराइन्छ। देयर मे बी 8 to 10 up to 20 so groups, forming groups, and we are making groups to do something. Survey, we are making questionnaire, we are doing in that form, survey. So among other procedures, so there may be other procedures like interviews, field visit, and maybe the procedures to study newspaper and magazines. So print media research, however, tends to be more focused. You already get the body focus on job.
अनि अलिकति प्र्याक्टिकली हुन्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ, म्यागजिन पढ्ने, पत्र पत्रिका पढ्नेसँग मात्रै रिसर्च गर्न सक्यो। सो त्यो प्र्याक्टिकल एप्रोच भयो त्यो चाहिँ। सो थुप्रै खालका एप्रोचेसहरू हुन्छ प्रिन्ट मिडिया रिसर्चका लागि। अब त्यो के हो त्यो हेरौँ है। Readership is the one, the most widely used of all print research procedures, including research in the areas such as. So readership कतिको पढ्छ नि त हैन, त्यसलाई हामी रिडरशिप पढ्ने के रिडरशिप कति छ त, कति छन् रिडर्सहरू, रिडर्सहरूको चोइसेसहरू के हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ गरिने रिसर्च भयो। त्यसलाई हामी रिडरशिप रिसर्च भनेर भन्छौँ। इक्जाममा व्हाट इज रिडरशिप रिसर्च मात्र भनेर पनि आउन सक्छ। राइट सर्ट नोट्स अन रिडरशिप रिसर्च भनेर आयो भने सो यु आर गोइङ टु राइट डाउन दिस है। सो रिडरशिप research is the research that is most widely used of all print research procedures, including research in areas such as. So what are the forms of readership research? Number one, reader profiles. A reader profile provides a demographic summary of the readers, like cultural, economic, educational level, etc. of a particular publication. So if we are talking about tangible publication, then what is its cultural aspect, what type of readers are there culturally or economically, what kind of what kind of readers are there, what is the educational level of readers. So we are going to find out that kind of thing. So reader profile ले चाहिँ के बेसिकली के गर्ने भयो भने कस्ता खालका रिडर्सहरू छन् त हैन, पत्रिकाको कस्तो खालको रिडर्सहरू छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने भयो। रिडरशिप रिसर्चमा एउटा रिडरहरूको प्रोफाइल हैन, पाठकका उनीहरूको कल्चर कस्तो खालको हो, उनीहरूको इकोनोमी कस्तो खालको छ हैन, स्ट्यान्डर्ड पोर इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड हो कि इलाइट हो कि हैन, मिडल क्लास हो कि, सो द्याट बिकम्स एन इकोनोमिक पार्ट। एजुकेसनल लेभल इलिटरेट हो कि लिटरेट हो हैन। सो इलिटरेसी धेरै छ भने पत्र पत्रिका धेरै पढ्ने भएन। सो पत्र पत्रिका पढ्ने पपुलेसन कति छ भनेर थाहा पाउनु छ भने सो रिडर प्रोफाइल तिमीहरूले हेर्नु पर्यो। तपाईहरुले पत्रिका पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्न हैन, पत्रिका पढ्न आउँछ कि आउँदैन हैन, इकोनोमिक भनेपछि पत्रिका किनेर पढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन हैन, पत्रिका फ्रीली डिस्ट्रिब्युट भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ। सो कल्चर, पत्र पत्रिकामा कस्ता खालका सामग्रीहरू प्रकाशित भए हुन्थ्यो, कल्चरलाई प्रमोट गर्ने कुरा छ कि छैन, तपाईलाई यो पत्रिका मन पर्छ कि पर्दैन, सो द्याट बिकम्स अ कल्चरल पार्ट। सो रिडर प्रोफाइल भन्ने बित्तिकै रिडरको डेमोग्राफिक समरी, पपुलेसनको जस्तो खालको चाहिँ पपुलेसन छ त्यही पपुलेसन भित्र बसेर त्यो रिडरहरूको चाहिँ रिसर्च गरिन्छ भने त्यो रिडर प्रोफाइल रिसर्च हुन्छ। सो यस्तो खालको रिसर्च गर्न सकिन्छ। अब यो प्र्याक्टिकली हामी आउँदैछौँ कुन तरिकाबाट हामी रिसर्च गर्न सक्छौँ त भन्ने। अब यदि पत्रिकाको रिसर्च गर्ने, म्यागजिनको रिसर्च गर्ने हो भने एक खालको रिसर्च चाहिँ कस्ता खालका पाठक छन्, पत्रिकाका कस्तो खालको पाठक छन्, म्यागजिनको कस्तो खालको पाठक छन् भनेर गर्न सक्छ। पत्रिका निस्किराखेको छ तर पत्रिका पढ्न सक्ने नै पपुलेसन छैन भने त्यो खालको रिसर्च पनि गर्न सक्छ। So we can say there is more literacy and there is newspaper. Due to the lack of education, people are not reading newspaper. We can have that kind of hypothesis if that is the matter. Or यदि त्यो कुरा छ भने है, so you should study at first. You should have idea development at first. त्यसको लागि so reader profile भनेको रिडरको डेमोग्राफिक समरी गर्ने, उनीहरुको पपुलेसनमा रिसर्च गर्ने, उनीहरुको कल्चरमा, उनीहरुको इकोनोमीमा, उनीहरुको एजुकेसनल लेभलमा
हामीले रिसर्च गर्न सक्छौँ रिडर प्रोफाइल what kind of readers are there what kind of readers do magazine or newspaper have so this kind of research is reader profile so readership कतिको पढ्दैछन् त मान्छेले भन्ने कुरा नै रिडरशिप how many people read newspaper how are the readers what are the choices of the readers that is readership अर्को छ आइटम सेलेक्सन स्टडीज सो रिडर प्रोफाइल एक खालको भयो भने अर्को छ अर्को रिसर्च गर्न सकिने काम केमा भयो आइटम सेलेक्सन हैन कस्तो कस्तो खालको आइटम्सहरु चाहिँ मन पराउने भन्ने कुरा इट इज युज्ड टु डिटरमाइन हु रिड्स स्पेसिफिक पार्ट्स अफ द पेपर पेपरमा पनि तिमीहरुले थुप्रै खालका न्यूजहरु दिन्छौ फ्रन्ट पेजमा बेसिकली पोलिटिकल न्यूज सोशल न्यूजहरु हुन्छ स्पेसिफिक पार्ट्स अफ पेपर The readership of a particular item is usually measured by the means of aided recall, whereby the interviewer shows a copy of the paper to the respondent to find out which story the respondent remembers. यस्तो रिसर्चमा चाहिँ के गरिन्छ भने रिसर्चरले इन्टरभ्युअरले पेपरको भनौं न न्यूजपेपरको कपी देखाउँछन् जोसँग रिसर्च गर्ने प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन भनिरहेको छु मैले जोलाई रिसर्च गर्ने हो उलाई पेपर दिने र पेपर दिइसकेपछि उलाई त्यो पेपर पढ्न लाउने पेपर पढ्न लागिसकेपछि अब उले कुन चाहिँ न्यूजलाई चाहिँ सम्झिन्छ त सर र उलाई एक्चुअली पेपर हेर्न लाउने अगाडिदेखि पछाडीसम्म हैन अब उले चाहिँ कुन न्यूज सम्झिन्छ कुन हेडलाइन सम्झिन्छ कुन स्टोरी सम्झिन्छ त्यो सोध्ने त्यस्तो खालको रिसर्च यहाँ त्यही भनेछ द रिडरशिप अफ अ पार्टिकुलर आइटम इज युजुअली मेजर्ड बाइ मिन्स अफ एडेड रिकल भनेको उनीहरुको त्यो सम्झिने कुरा भयो हैन whereby the interviewer shows a copy of the paper to the respondent भनेको जोसँग रिसर्च गरिन्छ त्यसलाई रेस्पोन्डेन्ट भनिन्छ to find out which stories the respondent remembers कुन खालको चाहिँ स्टोरी चाहिँ पाठकलाई बढी मन पर्यो त कुन खालको स्टोरीले चाहिँ बढी उसको माइन्डमा त्यो खालको चाहिँ रिमाइन्ड गरायो अथवा छाप छोड्यो भन्ने खालको कुरा पेपर दिने पेपर दिइसकेपछि त्यो पेपर उले सर र हेर्छ हेरिसकेपछि उलाई सोध्ने कुन चाहिँ स्टोरी सम्झियो कुन चाहिँ हेडलाइन बढी एट्र्याक्टिभ लाग्यो अथवा कुन चाहिँ स्टोरी चाहिँ उलाई सर र पेपर हेर्दाखेरि उले सम्झ्यो थुप्रै पपुलेसनमा गरिन्छ भने अब 500 मा गरिन्छ रिसर्च अथवा 100 मा गरिन्छ भने अब 100 जना मान्छेले 100 जना मान्छेलाई पत्रिका दियो र 100 जना मान्छेले पत्रिका हेरे पत्रिका हेर्ने बित्तिकै उनीहरुले कुन चाहिँ न्यूज चाहिँ बढी रिकल गरे त भन्ने कुरा एउटा रिसर्च हुन सक्छ सो दैट काइन्ड अफ रिसर्च अल्सो यु क्यान डु अनि पपुलेसन यो खालको पपुलेसनलाई यस्तो खालको चाहिँ समाचार बढी मन पर्दो रहेछ भनेर एउटा कन्क्लुजनमा हामी पुग्न सक्छौं सो दैट काइन्ड अफ रिसर्च एडेड रिकल व्हाट दे रिकल व्हाट दे मेड अप इन देयर माइन्ड that type of research. Another method of item selection is tracking study. The reader is given different color pencils and the reader marks the content of newspaper with different colors depending on amount of study. Then the research is carried out. अर्को खालको चाहिँ ट्र्याकिङ खालको हुन्छ एउटा चाहिँ एडिड रिकल भन्ने भयो भने अर्को चाहिँ ट्र्याकिङ स्टडी भन्ने हुन्छ कस्तो खालको स्टडी चाहिँ भइराखेको छ त कस्तो खालको त्यो न्यूजको कन्टेन्ट उनीहरुलाई मन परिराखेको छ त्यो न्यूजको कन्टेन्टलाई मार्क गर्न लाउने हैन द रिडर इज गिवन डिफरेन्ट कलर पेन्सिल थुप्रै कलरका पेन्सिल्सहरु दिन सकिन्छ एन्ड द रिडर मार्क्स द कन्टेन्ट अफ द न्यूजपेपर विथ डिफरेन्ट कलर्स डिपेन्डिङ अन अमाउन्ट अफ स्टडी कुन चाहिँ सेक्सनलाई उले कति समय लगाएर पढ्यो त भन्ने कुरालाई उले चाहिँ त्यहाँ पेन्सिलले मार्क गर्न लाउनु पर्यो हेर अब यस्तो गर्न लगाउनको लागि एक त त्यो रेस्पोन्डेन्टहरु जोसँग हामी रिसर्च गरिराखेका छौं त्यो गाउँले मान्छेसँग गएर प्रिन्ट रिसर्च गर्न अलि गाह्रो हो गाउँका मान्छे अलिकति पढे लेखेका छैनन् भने यो खालको रिसर्च त गर्न सकिदैन किन एक त उनीहरुले पढ्नै सक्दैनन् अर्को यो खालको फिजिबिलिटी पनि नहुन सक्छ है यो चाहिँ एउटा तिम्रो एकाडेमी भित्र बसेर
एउटा अलिकति लिटरेट सराउन्डिङमा गरिने खालको रिसर्च भयो। बुझिरहेछ होला कुरा। एउटा हुन्छ एडिट रिकल, सर र पत्रिका पढ्न दिने र उनीहरूले कुन खालको न्युज चाहिँ सम्झिए त्यसको आधारमा गरिने रिसर्च, र अर्को हुन्छ ट्र्याकिङ, ट्र्याक गर्ने हैन। उनीहरूलाई थुप्रै खालको पेन्सिलहरू दिने हैन, साइन पेन्सहरू दिने र उनीहरूले हाइलाइटरहरू दिए पनि भयो। सो उनीहरूले त्यो न्युज पढ्छन् र न्युज पढिसकेपछि कुन चाहिँ न्युजको पार्टलाई उनीहरूले कति समय लगाएर पढे भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले मार्क गर्छन्। द रिडर इज गिभन डिफ्रेन्ट कलर पेन्सिल्स एन्ड द रिडर मार्क्स द कन्टेन्ट अफ द न्युजपेपर विथ डिफ्रेन्ट कलर्स डिपेन्डिङ अन एमाउन्ट अफ स्टडी। कति चाहिँ उनीहरूले पढे, कुन चाहिँ न्युजलाई चाहिँ उनीहरूले बढी समय लगाएर पढे। एमाउन्ट अफ स्टडी भनेको कति पढे त भन्ने कुरा हो। पेपर दिने, पेपर दिइसकेपछि उनीहरूले कति पढे त भन्ने कुराको आधारमा रिसर्च गर्न सकियो। त्यसलाई चाहिँ हामी आइटम सेलेक्सन स्टडिज भनेर भन्छौँ। कस्तो खालको आइटममा चाहिँ बढी रिडर्सहरू एटेन्डिभ भए त भन्ने कुरा चाहिँ आइटम सेलेक्सन स्टडी भयो। अब हेर, रिडरसिपमा हामीले दुईटा कुरा गऱ्यौँ, एउटा रिडर प्रोफाइलको कुरा गऱ्यौँ भने अर्को चाहिँ आइटम सेलेक्सन स्टडिजको कुरा गऱ्यौँ। रिडर प्रोफाइलमा रिडरकै उनीहरूको डेमोग्राफी, उनीहरूको पपुलेसनलाई स्टडी गर्ने कुरा गऱ्यौँ हामीले। उनीहरूको कल्चर कस्तो खालको छ, त्यो कल्चर अनुसारको पत्रिकाले मेसेजेसहरू, इन्फर्मेसनहरू क्यारी गरेको छ कि छैन, उनीहरूको इकोनोमी कस्तो खालको छ, त्यो इकोनोमीलाई मिटअप गर्न सक्ने खालको पत्रिका छ कि छैन भन्ने कुरा भयो भने अर्को चाहिँ एजुकेसनल लेभल हैन। पत्रिका छ, उनीहरूको एजुकेसनल लेभल कस्तो छ त हैन। पत्रिकामा चाहिँ एकदमै इलाइट कुराहरू, एकदमै धेरै सोफिस्टिकेटेड कुराहरू आइराखेको छ, तर पत्रिका पढ्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै सिम्पल खालका, एकदमै भनौँ न त्यो खालको ल्याङ्ग्वेज नबुझ्ने खालको छन् भने पनि पत्रिका काम लागेन नि त। सो रिडर प्रोफाइल इज द मोस्ट important type of media research that would be carried on print media हैन। सो त्यो खालको हुन्छ भने आइटम सिलेक्सन भनेको चाहिँ कुन चाहिँ न्युजलाई मान्छेहरूले बढी मन पराए, त्यो न्युजलाई उनीहरूले कसरी हेरे भन्ने कुरा आइटम सिलेक्सन भन्ने कुरा हो। र कति न्युजहरू पढ्न सके उनीहरूले भन्ने कुरा पनि गर्न सक्यो। सर्टेन टाइम फ्रेम दिन सकियो, त्यति टाइम फ्रेममा उनीहरूले कति चाहिँ पढ्न सक्दा रहेछन् त भनेर पनि हामीले ट्र्याक गर्न सकिन्छ। थुप्रै पेन्सिल कलर्सहरू, साइन पेन्सहरू, हाइलाइटरहरू दिएर उनीहरूले कति चाहिँ पढ्न सके भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अर्को छ रिडर नन रिडर स्टडिज। यो रिडरसिप भित्रकै कुरा हो है। मैले अघि नै भने व्हाट इज रिडरसिप रिसर्च भनेर मात्रै क्वेसन पनि आउन सक्छ। सो अर्को छ रिडर नन रिडर स्टडिज हैन। अब पाठक कति छन्, नपढ्ने कति छन्। रिडर भनेको पढ्ने, नन रिडर भनेको नपढ्ने हैन। पत्रिकै नपढ्ने कति छन् भनेर गरिने रिसर्च हुन्छ। अर्को म्यागजिनै नपढ्ने कति छन् भनेर गरिने। तपाईँ पत्रिका पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्न भनेर पनि क्वेसनयरमा क्वेसन हुन्छ। सो इट स्टडिज वाइ अ पर्सन डजन्ट रिड अ न्युजपेपर। मान्छेले न्युजपेपर किन पढ्दैन त भनेर पनि क्वेसन गरिन्छ। बट इट इज हार्ड टु कन्डक्ट। तर यो अलिक गर्न गाह्रो हुन्छ। बिकज इट इज रिडिकुलस टु आस्क अ पर्सन यु नेभर रिड अ न्युजपेपर भनेर, तपाईँ कहिल्यै पत्रिका पढ्नुहुन्न भनेर सोध्नलाई गाह्रो हुन्छ नि मान्छेलाई हैन। मान्छेले मेडअप पनि गर्दैछ, तपाईँले आजको पत्रिका पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन भनेर मैले कसैलाई सोधेँ भने हैन, मान्छेले पढेँ भन्छ। तर म अलिक स्पेसिफाई भएर आजको पेपरको फ्रन्ट न्युजमा के अरे फ्रन्ट पेजमा कुन न्युज थियो भनेर भन्यो भने चाहिँ अनि बल्ल मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। आई नो वेदर द्याट पर्सन इज रिडिङ न्युज पेपर अर नट। सो कुरा के हो भने मान्छेलाई पत्रिका पढ्यौ पढेनौ, किन पढेनौ भनेर सोध्नलाई गाह्रो हुने भयो नि त। यस्तो खालको रिसर्चलाई हामी रिडर नन रिडर स्टडिज भनेर भन्छौँ। कुनै पनि एउटा पपुलेसनमा न्युजपेपर पढ्ने हाउसहोल्ड कति छ हैन, न्युजपेपर नपढ्ने हाउसहोल्ड कति छ भनेर रिसर्च गर्न मन लाग्यो भने यो खालको रिसर्च गर्न सकिन्छ। रिडर नन रिडर स्टडिज
कतिले पढ्छन् कतिले पढ्दैनन्। पत्र पत्रिका पढ्ने र नपढ्नेको पपुलेसन डेमोग्राफी कति छ भनेर गरिने खालको रिसर्चलाई हामी रिडर नन रिडर स्टडिज भनेर भन्छौँ। अर्को छ युजेस एन्ड ग्रेटिफिकेसन स्टडिज। अब कस्तो खालको साइकोलोजी हुन्छ त, पत्रिका पढिसकेपछि मान्छेको साइकोलोजी कस्तो हुन्छ भनेको। मोटिभ्स बिहाइन्ड रिडिङ अ न्युजपेपर इन अ रिटर्न, व्हाट रिवार्ड साइकोलोजिकल सेटिस्फ्याक्सन अ रिडर गेट्स। पत्रिका दियो, पत्रिका दिइसकेपछि उनीहरूले पत्रिका पढे र पत्रिका पढिसकेपछि उनीहरूमा त्यो साइकोलोजिकल सेटिस्फ्याक्सन भयो कि भएन त भन्ने खालको रिसर्च। क्वेसन इज आस्क्ड why people read newspaper and their psychological requirement is discovered and the contents are designed accordingly। पत्रिकामा आएको कुरामा उनीहरू सेटिस्फाई भयो कि भएनन्, उनीहरूलाई समाचार मन पर्यो कि मन परेन, कस्तो खालको चाहिँ समाचारहरू बढी आयो भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा मन पर्छ। युजेस एन्ड ग्रेटिफिकेसन स्टडिज यो चाहिँ बढी एक्सपेरिमेन्टल भयो। पत्रिका पढ्न दिने, पढ्न दिइसकेपछि उनीहरूमा त्यो खालको साइकोलोजिकल सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ कि हुँदैन त भनेर त्यो कुरालाई इभ्यालुएसन गर्ने र क्वेसन सोध्ने। न्युजपेपर पढिसकेपछि यो न्युजपेपरमा चाहिँ अझ के भइदियो हुन्थ्यो, कस्ता खालका कन्टेन्ट्सहरू भइदियो हुन्थ्यो भनेर उनीहरूलाई सोध्ने र त्यही अनुसार कन्टेन्टहरू डिजाइन गर्ने। क्वेसन इज आस्क्ड why people read newspaper, then their psychological requirement is discovered। हैन, कस्तो खालको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट भइदियो हुन्थ्यो त, पत्रिकामा कस्तो खालका समाचारहरू अथवा म्यागजिनमा कस्ता खालका समाचारहरू आइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भनेर सोध्ने र त्यही अनुसार डिजाइनिङहरू गर्ने। यो खालको चाहिँ तिम्रो रिसर्च चाहिँ पब्लिकेसन हाउसेसहरूले गर्न सक्छन्, मिडिया हाउसेसहरूले गर्न सक्छन्। पाठकहरूलाई कस्तो खालको समाचार मन पर्दो रहेछ, उनीहरूले कस्तो खालको समाचारमा बढी चाख राख्दा रहेछन् भनेर यस्तो खालको रिसर्च गर्न सकिन्छ। अर्को छ एडिटर रिडर कम्प्यारिजन। ग्रुप अफ एडिटर्स आर आस्क्ड क्वेसन अन अ पर्टिकुलर टपिक एन्ड द एन्सर्स आर कम्पेयर्ड विथ द रिडर्स एन्सर अन द सेम टपिक। अब यो चाहिँ सम्पादक र पाठक बीच गरिने खालको रिसर्च भयो। A group of editors are asked a question on a particular topic, कुनै एउटा टपिकमा एडिटर्सहरुसँग क्वेशन गर्न सकिन्छ and their answers are compared with the reader's answer। त्यही कुरामा रिडरहरूले के भन्छन् त भनेर पनि रिसर्च गर्न सकियो। फर एक्जाम्पल पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा पोलिटिकल न्यूज राख्ने कि हैन सोशल न्यूज राख्ने भन्ने कुरामा सम्पादकहरुसँग कुरा गरियो र त्यही कुरा चाहिँ तिम्रो रिडरहरुसँग पनि कुरा गरियो। तपाईलाई पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा राजनीतिको समाचार आएको मन पर्छ कि सामाजिक पक्षका समाजसँग रिलेटेड अरु हैन सोशल न्यूजहरु आएको मन पर्छ भनेर सोधियो भनेपछि तिम्रो सम्पादकहरुले एक खालका कुरा गर्लान् र पाठकहरुले एक खालका कुरा गर्लान्। यो दुईटाको कुरा त त्यति मिल्दैन होला, कुनै केसमा मिल्न पनि जान सक्छ, मिल्यो भने त राम्रो भइहाल्यो, मिलेन भने चाहिँ अब त्यसले समस्या पार्ने भयो। हेर यो युजेस एन्ड ग्रेटिफिकेसन स्टडीज र एडिटर रिडर कम्प्यारिजन चाहिँ बेसिकली मिडिया हाउसहरुले पब्लिकेसन हाउसहरुले गर्छ यस्तो खालको। This study finds out the gaps or corresponding elements between judgments of the two sides। यो भनेको के हो भने पाठकलाई के मन पर्दो रहेछ त हैन, एडिटरले एक खालको एउटा न्यूज रुम भित्र एडिटरहरूले एक खालका कुराहरू सोचिराखेका होलान्, यसरी न्यूज बनाउँदाखेरि चाहिँ ठीक हुन्छ भनेर उनीहरूले सोसाइटीलाई नबुझिकन पनि न्यूजहरु बनाइराखेका हुन सक्छन् नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि कुनै एउटा टपिक क्रिएट गर्ने र त्यो टपिकमा एडिटर्सहरुलाई पनि क्वेशन गर्ने र रिडरहरुलाई पनि क्वेशन गर्ने र उनीहरूले त्यो दुई पक्षको कुराहरुलाई कम्पेयर गर्ने। अब यो कुरा चाहिँ तिम्रो रिसर्चरले गर्ने कुरा भयो। यो मिडियाका सम्पादकहरुसँग पनि कुरा गर्न सकियो, त्यसपछि तिम्रो पाठकहरुसँग पनि कुरा गर्न सकियो र उनीहरु दुईटा साइडको
फरक फरक कुराहरू आउन सक्छन् र त्यो आएको कुरालाई इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने ग्याप्सलाई फुलफिल गर्छ। एडिटरले एक खालको न्युज आइडिया डेभलप गर्छ, पाठकलाई एक खालको न्युज चाहिएको छ भने अब हामीले कस्तो न्युज बनिराखेको छ पनि थाहा पाउने भयौँ र पाठकले कस्तो खालको न्युज चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि थाहा पाउने। सो त्यसले के गर्छ भने त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्ने काम गर्छ। यदि रिडरले चाहना अनुसार सम्पादकहरूले चाहिँ त्यो खालको डिसिजन मेक गर्न सकेका छैनन् भने अब रिडरको अनुसार चाहिँ सम्पादकहरूले समाचार बनाउन सक्ने आधारहरू पनि तय हुन सक्छ यो खालको रिसर्चबाट। So this study find out the gaps or corresponding elements between judgments of two sides. The result in a greater gap may be harmful to the newspaper. अब यदि समाचार एक खालको बनिराखेको छ, पाठकहरूलाई त्यो कुरा मन परिराखेको छैन भने यो कुरा चाहिँ अलिकति बढी हार्मफुल पनि हुन सक्छ। किनकि हैन ग्याप एकदमै लार्जर देखियो भने त पेपर त सस्टेन गर्दैन नि त। कुनै एउटा पेपर तिम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अथवा कुनै एउटा पेपरले बिजनेस न्युज मात्रै क्यारी गरिराखेको छ र पाठकलाई गएर सोध्यो तपाईलाई यो पत्रिकामा के आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेर सोध्यो भने पाठकले के भन्ने भयो, अब बिजनेसको पत्रिका यदि छ र उनीहरूलाई स्पोर्ट्स बढी मन परिरहेको छ भने यो पत्रिकामा स्पोर्ट्स पनि आउनु पर्यो भन्दैला हैन। तर पत्रिका छ तिम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको बिजनेससँग रिलेटेड, अब उनीहरूलाई केमा एट्र्याक्सन छ, स्पोर्ट्समा, इन्टरटेनमेन्टमा भने सो यस्तो कुराले चाहिँ न्युजपेपरलाई हार्म पनि गर्न सक्छ। अलिकति त्यो खालको ग्याप चाहिँ अलिक बढी भयो भने भन्ने कुरा। सो एडिटर रिडर कम्प्यारिजन, these two types of research are basically done by publication houses to know what the readers want. Readers को wants, उनीहरूको डिजायर, उनीहरूको चाहिँ सेलेक्सन कस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा यदि त्यो खालको स्टडी गर्नु छ भने हामी यो दुईटा खालको रिसर्चहरू गर्न सक्छौँ। हामीले अहिलेसम्म रिडर प्रोफाइल, रिडरै कस्तो खालको छन् त भन्ने कुरा गऱ्यौँ। आइटम सेलेक्सन, रिडरलाई कस्तो खालको आइटम्सहरू मनपर्छ भन्ने खालको रिसर्च गर्न सकिन्छ। अर्को रिडर नन रिडर, पत्रिका पढ्ने नपढ्नेको बिचमा रिसर्च गर्न सकियो। युजेस एन्ड ग्राटिफिकेसन स्टडिज, पत्रिका पढ्नेको साइकोलोजिकल सेटिस्फ्याक्सनको आधारमा रिसर्च गर्न सकियो। अर्को चाहिँ एडिटर रिडर कम्प्यारिजन हैन, सम्पादकले कस्तो न्युज निकाल्न खोजिराखेको छ, रिडरले कस्तो खालको न्युज चाहिराखेको छ भनेर सोध्न सक्यो। यो खालको रिसर्च गर्न सक्यो। So you can see here different type of newspaper, national newspaper of our country. So other modes are circulation. अब पेपर कतिको सर्कुलेट भइराखेको छ हैन, सर्कुलेसन कस्तो छ, research about who reads the newspaper or magazine, how can circulation be increased, and what the readers want to have included in their newspaper or magazine. Circulation कति छ। अब पत्रिका निस्क्यो, पत्रिका निस्किसकेपछि त्यो पत्रिका बिहान मान्छेको घर घरमा पुग्ने कुन टाइममा आउँछ पत्रिका हैन, त्यो कुरालाई हामी सर्कुलेसन भन्छौँ। कतिको सर्कुलेट हुन्छ, पाठककोमा पत्रिका कसरी पुग्छ, कतिखेर पुग्छ हैन, र त्यो सर्कुलेसनलाई कसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको आधारमा रिसर्च गरिन्छ भने त्यो खालको रिसर्च हो यो सर्कुलेसन रिसर्च भनिन्छ। सर्कुलेसन कति छ एउटा कुरा भयो, सर्कुलेसन कसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ हैन। अब साइकल बोइजहरुलाई अहिले त साइकल बोइज भन्न मिल्दैन, सबै बाइसाइकलमा हिँड्छन् अहिले। पहिला पहिला चाहिँ अलि धेरै साइकल बोइज हुन्थे। अब साइकल बोइजलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू हैन, कसरी चाहिँ तिम्रो सब्सक्राइबर्सहरु बढाउने भन्ने कुराहरू, सर्कुलेसन बढाउनलाई कसरी सब्सक्राइबर्स बढाउने त, कसरी पत्रिकाको ग्राहक बढाउने। अब अहिले तिमीहरूले देख्छौ थुप्रै खालका योजनाहरू, कान्तिपुर करोडपतिदेखि लिएर गएर थुप्रै गिफ्ट स्याम्पल्सहरू हैन, लकी ड्रजहरू हुने, प्राइजहरू पाउने अनेक अनेक स्किमहरू ल्याइराखेका छन्। सो त्यो के हो, सर्कुलेसन बढाउने एउटा एप्रोच हो नि त हैन।
सो रिसर्च अबाउट हु रिड्स द न्युज पेपर अर म्यागजिन, कसले चाहिँ पत्रिका पढ्छ पढ्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। सर्कुलेसन गर्दाखेरि पनि, सर्कुलेसन एप्रोच दिँदाखेरि पनि पत्रिका पढ्ने घर र नपढ्ने घर त छुट्याउनु पर्यो नि भाइ, होइन? अनि हाउ क्यान सर्कुलेसन बी इन्क्रिज, कसरी चाहिँ सर्कुलेसन इन्क्रिज गर्न सकिन्छ होइन? कन्टेन्ट राम्रो बनाएर हो कि होइन, अथवा गिफ्ट्स ह्याम्पर्सहरू त्यो खालको अवार्ड्सहरू प्राइजेसहरू दिएर हो कि, अथवा अरू थुप्रै सोसल कामहरू गरेर होस्। त्यस्तो आधारमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, सर्कुलेसन बढाउन सक्छौँ। सो यो खालको रिसर्च पनि गर्न सकिन्छ। कुरा बुझिराखेको छ? प्रमिला? यस सर, बुझिरहेछ। ओके। सो अर्को छ म्यानेजमेन्ट है, म्यानेजमेन्टको टाइपको, म्यानेजमेन्ट लेभलबाट गर्ने रिसर्च छ अर्को। Research concerning goal setting by management, employee job satisfaction, and effects of competition and ownership on the newspaper content and quality. Management व्यवस्थापन को बीचमा गएर गरिने रिसर्च, कस्तो खालको कम्पनीको गोल सेटिङ, उद्देश्य प्राप्ति कस्तो छ, इम्प्लोइ जब सेटिस्फ्याक्सन हैन, लाई चाहिँ त्यो जबसँग सेटिस्फ्याक्सन छ कि छैन, उनीहरूले पत्रिकामा काम गरिरहेका छन् भने पत्रकारहरू सेटिस्फाइड छ कि छैनन् त, काम गरिराख्दाखेरि पत्रकारहरू सेटिस्फाइड छ कि छैनन् हैन, र कम्पिटिसनमा कस्तो खालको चाहिँ मार्केट कम्पिटिसन कस्तो खालको भइराखेको छ हैन, ओनरशिप अन न्युजपेपर कन्टेन्ट हैन, अब मिडिया ओनरशिप कस्तो खालको छ, कङ्ग्लोमरेट्स हो कि धेरै ग्रुप भएर पत्रिका चलाइराखेको छ कि इन्डिभिजुअल ओनर छ कि हैन, त्यो खालको ओनरशिप अन न्युजपेपर कन्टेन्ट एन्ड क्वालिटी हैन, न्युजपेपर कन्टेन्टमा ओनरशिपको कुरा कस्तो छ, एडिटोरियल फ्रिडम छ कि छैन हैन, मार्केट के अरे मिडिया मालिकको अधीनमा बसेर पत्रिका चलाएको छ कि एडिटोरियल फ्रिडम छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्न सकियो। म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रिसर्चहरू भए हैन। एक त म्यानेजमेन्टको कस्तो खालको उनीहरूको उद्देश्य छ, केएमजी फर इक्जाम्पल कान्तिपुरको कुरा गर्ने, काठमाडौँ पोस्टको कुरा गर्ने भने के अरे कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले चलाइराखेको छ। सो कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको गोल सेटिङ कस्तो हो त, उनीहरूको उद्देश्य प्राप्ति के हो हैन। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा काम गर्ने कर्मचारीहरू चाहे ती पत्रकार पनि हुन सक्छन्, एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्टका पनि हुन सक्छन्, पत्रिकामा फेरि पत्रकार मात्रै हुन्छन् भन्ने हुँदैन। एक त पार्टिकुलर न्युज लेख्नेलाई मात्रै हामी पत्रकार भन्छौँ भनेर भनिराखेको छ हैन, र त्यसको अलावा पत्रिकामा तिम्रो मार्केटिङ गर्ने पनि हुन्छन्, एडमिनिस्ट्रेसन हेर्ने पनि हुन्छन्, एकाउन्ट सेक्सन हेर्ने पनि हुन्छन्, प्रेसका मान्छेहरू पनि हुन्छन्, प्रेस पनि चलाउनु पर्यो, छाप्न पर्यो नि, त्यो पनि हुन्छ। त्यसपछि तिम्रो सर्कुलेसन गराउने साइकल बोइजहरूसँग, स्टेसनरीका मान्छेहरूसँग पनि हुन्छ, न्युजपेपर सेलरहरूसँगको कुरा भयो भनेको इम्प्लोइ जब सेटिस्फ्याक्सन, साइकल बोइजहरू सेटिस्फाइड छ कि छैन त भनेर रिसर्च गर्न सक्छ। कम्पिटिसन हैन, अब कम्पिटिसन नयाँ पत्रिका र कान्तिपुरको कम्पिटिसन कस्तो छ, अन्नपूर्ण पोस्ट र नागरिकको कम्पिटिसन कस्तो छ भनेर पनि गर्न सक्छ। ओनरशिपको कुरा मैले अघि नै गरिहालेँ हैन। ओनरशिप भनेको तिम्रो मिडिया मालिकले आफ्नो प्रभाव समाचारमा कतिको दिइराखेको छ, न्युजपेपर कन्टेन्ट एन्ड क्वालिटी हस्तक्षेप छ कि छैन, एडिटोरियल फ्रिडम छ कि छैन। हामी फ्री प्रेसको कुरा गर्छौँ, हाम्रो संविधानले पनि हामीलाई फ्री प्रेस दिएको छ भनेर हामी राइट टु इन्फर्मेसनको कुरा गर्छौँ, राइट टु कम्युनिकेसनको कुरा गर्छौँ, राइट टु फ्रिडमको कुरा गर्छौँ, र राइट टु कम्युनिकेसनले जुन खालको चाहिँ हामीलाई अथवा पत्र पत्रिकालाई, मिडियालाई त्यो खालको अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारको ग्यारेन्टी अथवा त्यो अधिकारको इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ कि छैन त भन्ने कुरा चाहिँ यो ओनरशिपमा आउने कुरा हो।
पत्रिका फ्रीली चल्नुपर्छ भनेर भनिराखेको छ, तर पत्रिकामा आउनुपर्ने कन्टेन्ट चाहिँ मिडिया मालिकले तय गर्छन् भने त्यो ओनरसिप गतिलो भयो। सो ओनरसिप कस्तो छ, ओनरसिपबाट तिम्रो त्यो एडिटोरियल फ्रिडम भन्छ त्यो कुरालाई, हस्तक्षेप छ कि छैन। किनकि लगानी गर्ने एउटा हुन्छ, सम्पादक अर्को हुन्छ। ओनरसिप अन न्युज पेपर कन्टेन्ट भने त्यो क्वालिटी, कस्तो क्वालिटी बनाउने, कस्तो डिजाइन बनाउने, कस्तो खालको चाहिँ लेआउट गर्ने भन्ने कुरालाई त्यो ओनरसिपले इन्टरफियर गरेको छ कि छैन त भन्ने कुराको पनि हामी रिसर्च गर्न सक्छौँ। अर्को छ टाइपोग्राफी मेकअप, रिसर्च अन इफेक्ट्स अफ न्युज डिजाइन एलिमेन्ट्स स्पेसिफिकली टाइपफेस एन्ड पेज मेकअप अन रिडरसिप, रिडर प्रिफरेन्सेस एन्ड कम्प्रिहेन्सन। भनेको अब कस्तो खालको डिजाइन भयो भने चाहिँ पत्रिका राम्रो हुन्छ भनेर गर्ने अर्को खालको रिसर्च भयो हैन। तिमीहरूले देख्न सक्छौ यो गोरखापत्र यसरी लेखिया छ हैन। अब यो गोरखापत्रलाई कालो रङले लेखिराखेको छ, ब्ल्याक इङ्क युज गरेको छ भने अब यसमा चाहिँ यसलाई व्हाइट बनाउँदा कस्तो होला, अनि यसको ब्याकग्राउन्ड अन्नपूर्ण पोस्टको जस्तो बनाएर गोरखापत्रलाई चाहिँ व्हाइटले लेख्दा कस्तो होला हैन। अथवा काठमाडौँ पोस्टलाई चाहिँ रेडले लेख्दा कस्तो हुन्छ होला, कान्तिपुरलाई ब्लूले लेख्दा कस्तो हुन्छ, यो खालको डिजाइनिङ गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर गरिने रिसर्च। अब यो रिसर्चको लागि पनि मान्छेहरूलाई, पाठकहरूलाई सोध्नै पर्यो तपाईँलाई चाहिँ यो पत्रिकामा कस्तो खालको कलरहरू, कसरी फोटोहरू राख्दाखेरि हैन, हेडलाइन कस्तो बनाउँदाखेरि मनपर्छ भनेर गरिने रिसर्चलाई हामी टाइपोग्राफी मेकअप रिसर्च भनेर भन्न सक्छौँ। सो टाइपोग्राफी मेकअपलाई चोइस गर्न दिएर गरिने रिसर्चहरू, टाइपोग्राफी कस्तो हुनुपर्छ, मेकअप कस्तो भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भनेर गरिने रिसर्च। So research on the effects of news design elements, specifically typeface and page makeup on readership. कस्तो खालको एलिमेन्ट्सहरू, डिजाइन कस्तो भयो हुन्थ्यो भनेर सोध्ने, रिडर प्रेफरेन्स उनीहरूले कस्तो मन पराउँछन्, उनीहरूले कस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्छन् भनेर गरिने खालको रिसर्च पनि चलेको। सो अर्को छ रिडेबिलिटी, कतिको पढ्दैछन् त भन्ने कुरा चाहिँ रिडेबिलिटी हो। पत्रिका त निस्किराखेको छ, म्यागजिन पनि निस्किराखेको छ, यसको रिडेबिलिटी कति छ, कतिले पढ्छन् त भनेर थाहा पाउने रिसर्च रिडेबिलिटी रिसर्च हो। रिडरसिप रिसर्च भनेको चाहिँ पाठक कस्ता छन् भनेर गरिने रिसर्च हो। रिडरसिप, रिडेबिलिटी चाहिँ कति छन्, सङ्ख्या कति छ, कस्ता छन् होइन, सङ्ख्या कति छ, सक्सेसफुल भएको छ कि छैन, पाठक कति छन्, रिडेबिलिटी। Research on all the elements and their interaction that affect the success of a piece of a printed material. कान्तिपुरको स्पोर्ट्स न्युजको रिडेबिलिटी कति छ, कारोबारको बिजनेस न्युजको रिडेबिलिटी कति छ। रिडेबिलिटी भनेको कतिले पत्रिका किन्छन्, कतिले पत्रिका पढ्छन् भन्ने कुरा भयो। समाचार कतिले पढ्छन् भन्न पनि सकियो, अथवा ओभरअल पत्रिका कतिले पढ्छन्, ओभरअल म्यागजिन कतिले पढ्छन् भन्न पनि सकियो। सो त्यो खालको रिसर्चलाई हामी रिडेबिलिटी रिसर्च भनेर भन्छौँ। So it is a research on all the elements and the interaction that affect the success of a piece of a printed material. यदि धेरैले पढे, धेरैले मन पराए भने त्यो कुरा सक्सेसफुल हुने हो, नभए त सक्सेसफुल हुँदैन। सो रिडेबिलिटी कस्तो छ भनेर भन्ने रिसर्च। न्युज कतिले मन पराउँछन्, कतिले पढ्छन् भनेर गरिने रिसर्च रिडेबिलिटी, पाठक कति छन्। अर्को छ अनलाइन मिडिया युजेस, research concerning the internet and how it affects newspaper and magazine reading. अब अनलाइन मा पत्रिका गयो भने पत्रिका राखियो, ई पेपरहरू मान्छेले कति पढ्छन्, पत्रिका त हार्ड कपी भयो, म्यागजिन हार्ड कपी भयो। अब त्यो कुरालाई इन्टरनेटमा अपलोड गरिसकेपछि यसले न्युजपेपरलाई कस्तो खालको इफेक्ट पार्छ हैन, म्यागजिन रिडिङलाई कस्तो खालको इफेक्ट पार्छ, मान्छेहरूले पत्रिका किन्न पुछ छोड्ने हुन् कि
अथवा मान्छेलाई चाहिँ अनलाइनमा गए पनि पत्रिका चाहिँ पढ्नै पर्ने हार्ड कपी नै चाहिने पो हो कि यो खालको रिसर्च अनलाइन मिडिया युजेस यो रिसर्च इन्टरनेटले पत्रिका इन्टरनेटमा गइसकेपछि म्यागजिन इन्टरनेटमा गइसकेपछि यसको पाठकलाई यसको कन्टेन्टलाई यसको रिडाबिलिटीलाई कस्तो खालको असर पार्छ भनेर हामीले अनलाइन मिडिया युजेस यो रिसर्च गर्न सक्छौँ हैन सो कुरा यो बुझिराखेको छ सर खोइ त लक्ष्मी सर के भन्छ मेरो डाटा हो क्या आज अनि त्यसपछि थोरै मात्रै थियो त्यो अघि नै 8:30 बजीतिर 7:30 बजीतिर लिएको थियो 1 आवरको मात्रै मेरो डाटा सक्यो के गर्ने लाइक अहिलेलाई अफ गरेर त्यो पछि रेकर्डिङ सुन्दा हुन्छ त्यो नेट आएपछि हुन्छ 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 थ्याङ्क यू सर Okay, you can see here people having discussions and you can also see person reading newspaper in online. Pramila? हजुर Yes, Sata. What is the thing that you understood today? What are the things that you understand today? Please do your video on. Yeah. Tell me. What are the things understood? रिसर्च के प्रिन्ट मिडियामा चाहिँ रिसर्च कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझेँ स्पेसल्ली न्युजपेपर्स एन्ड म्यागजिन्समा त्यसपछि त्यसमा चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च अनि फोकस अन कन्टेन्ट अनि रिडरसिप रिसर्चमा चाहिँ कतिले पत्रिका पढ्न सक्छ कस्तो छन् पढ्ने मान्छेहरू पत्रिका पढ्ने मान्छेहरू कतिले पढ्न सक्छन् त्यो कुरा बुझेँ अनि त्यसपछि अनि रिडर प्रोफाइलमा त्यसमा कल्चरलाई प्रमोट गर्ने खालको न्युजहरू सबमिट गर्ने हो कि इकोनोमिक त्यसमा चाहिँ अब इकोनोमिक भनेको कति मान्छेले पत्रिकाहरू किनेर पढ्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने कुराहरू अनि एजुकेसनल भनेको एजुकेसनलमा चाहिँ कतिजनाले पत्रिका पढ्न सक्छन् र कतिजनाले पत्रिका पढ्न सक्दैनन् भन्ने कुरा बुझेँ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अनि युज एन्ड ग्राटिफिकेसन स्टडिजमा चाहिँ साइकोलोजिकल सेटिस्फ्याक्सन उनीहरूले चाहिँ अब न्युजपेपर पढिसकेपछि उनीहरूको साइकोलोजी सेटिस्फ्याक्सन भयो या भएन भन्ने कुराहरू थाहा पाउने कुराहरू बुझेँ
त्यसपछि कति मान्छेलाई पत्रिका न्युज कुन खालको न्युज मनपर्छ, त्यसपछि कुन खालको कन्टेन्टहरू पत्रिकामा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू, अनि त्यसपछि साइकोलोजिकल इभ्यालुएसन, अनि त्यसपछि अनि कस्तो खालको पत्रिकामा चाहिँ कस्तो खालको रिक्वायरमेन्ट्सहरू आइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू रिडर्सहरूबाट पत्ता लगाउने कुराहरू बुझेँ। अनि त्यसपछि अनि कस्तो खालको समाचारहरूले गर्दाखेरि चाहिँ न्युज पेपर सर्कुलेसन बढी हुन्छ भन्ने कुरा बुझेँ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ ओनरसिपमा फ्रिडम अफ प्रेस, राइट टु कम्युनिकेसन, एडिटोरियल फ्रिडमको कुरा बुझेँ। अनि टाइपोग्राफीमा चाहिँ अब कस्तो खालको डिजाइन, कस्तो खालको कलर भइदियो भने रिडर्सहरूले मन पराउँछन्, पाठकहरूले मन पराउँछन् भन्ने कुरा बुझेँ। अनि रिडेबिलिटीमा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ पत्रिका पढ्छन्, ओभरअल न्युजपेपर अर म्यागजिन्स पढ्ने मान्छेहरू कति छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउने कुरा बुझेँ। अनि त्यसपछि अनलाइन मिडिया युजेसमा चाहिँ अब इन्टरनेटमा म्यागजिन अथवा न्युजपेपर गइसकेपछि त्यो पढ्ने मान्छेहरू कति छन् र कस्तो इफेक्ट भयो भन्ने कुरा बुझेँ। त्यो आधारमा चाहिँ रिसर्च गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा है, त्यो बुझेँ भन्नु कि यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ रिसर्च गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो भन्नु पर्यो। अब रिसर्च केमा गरौँ, कुन टपिकमा गरौँ भनेर सोधिरहनु पर्ने स्थिति आयो। अब आएन। एउटै पत्रिकामा पनि तिमीले कति थरी रिसर्च गर्न सक्दो रहेछौ भन्ने कुरा त देखियो नि त होइन। देखियो मिडिया रिसर्चको युज कहाँ गएर हुन्छ होला भने जस्तो लागेको थियो होला होइन पढिराख्दाखेरि। मिडिया रिसर्चको युज प्रिन्ट मिडियाको अझ होइन, अझ प्रिन्ट मिडियाको चाहिँ युज कता कता हुँदो रहेछ त भन्दा रिडरसिप रिसर्च गर्न सकिँदो रहेछ। रिडरसिप रिसर्चभित्र रिडरको प्रोफाइलको रिसर्च गर्न सकियो। यो बुझेँ भन्नुभन्दा पनि रिडरको प्रोफाइलको विषयमा रिसर्च गर्न सकियो। रिडरको कल्चर कस्तो छ, इकोनोमी कस्तो छ, उनीहरूको एजुकेसन लेभल कस्तो छ भनेर रिसर्च गर्न सकियो। उनीहरूले कस्तो खालको चाहिँ आइटम मन पराउँछन् भनेर उनीहरूको त्यो भनौँ न न्युज कन्टेन्ट उनीहरूलाई कस्तो मनपर्छ भनेर त्यो आइटम सिलेक्सन स्टडी पनि गर्न सकियो। रिडर नन रिडर स्टडिज, कतिले चाहिँ पत्रिका पढ्छन् कतिले पत्रिका पढ्दैनन् भनेर पनि सोधेर रिसर्च गर्न सकियो, अर्को एउटा मोड होइन। त्यसपछि युजेज एन्ड ग्राटिफिकेसन स्टडिज, साइकोलोजिकल सेटिस्फ्याक्सन छ छैन भनेर पनि स्टडी गर्न सकियो। एडिटर रिडरको कम्पेरिजन, एडिटरले कस्तो चाहिरहेको छ, रिडरले कस्तो चाहिरहेको छ भनेर पनि त्यो ग्यापको विषयमा पनि हामीले रिसर्च गर्न होइन। अर्को सर्कुलेसन, सर्कुलेसन कतिको छ त होइन, सर्कुलेसन इन्क्रिज गराउनलाई के गर्न सकिन्छ होइन भन्ने कुराको पनि रिसर्च गर्न सक्यो। म्यानेजमेन्ट कस्तो छ भनेर पनि रिसर्च गर्न सकियो। इम्प्लोइ सेटिस्फाइड छन् कि छैनन् भनेर पनि रिसर्च गर्न सकियो। कम्पिटिसनको कस्तो खालको इफेक्ट परिराखेको छ भनेर पनि रिसर्च गर्न सकियो। ओनरसिप कस्तो छ भनेर पनि रिसर्च गर्न सकियो। टाइपोग्राफी मेकअप है, तिम्रो पेज न्युजपेपर कस्तो छ र त्यो न्युजपेपरको लेआउट कस्तो छ, त्यो लेआउट पाठकलाई मन परेको छ कि छैन त भनेर पनि रिसर्च गर्न सकियो। कस्तो खालको बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर पनि सोध्न सकियो। रिडेबिलिटी, कतिले पढ्दैछन्, सक्सेसफुल छ कि छैन भनेर पनि रिसर्च गर्न सकियो। अनलाइन मिडिया युजेस, अनलाइनको इम्प्याक्ट न्युजपेपरमा कस्तो परिरहेको छ, मान्छेले हार्ड कपी नै युज गर्न चाहन्छन् कि डिजिटल्ली न्युजपेपर पढ्न चाहन्छन्, ई पेपर्सहरू पढ्न चाहन्छन्। सो त्यो कुरामा पनि रिसर्च गर्न सकिन्छ। सो दिस आर द मोड्स हाउ वी डु रिसर्च इन प्रिन्ट मिडिया। अब प्रिन्ट मिडियामा रिसर्च गर्दाखेरि के कुरामा रिसर्च गरौँ भनेर सोधिरहनु पर्ने अवस्था आएन। यति भइसकेपछि
जुनैसुकै आधारमा पनि रिसर्च गर्न सकियो। जुनसुकै अब मन लाग्यो होला पत्रिका चाहिँ ई पेपर कतिले पढ्छन् भनेर रिसर्च गर्न सकिन्छ। So please find out some topics, generate an idea, and do your study. This is a practical thing. Do you have any confusion? No, sir. No confusion. Very good. Now in next class, I'll ask you the things at first. What do we study today? I'll ask you the things at first. You are going to make it or do presentation on your own. Can you do presentation? Okay, sir. You can prepare slide. That means on your own. Can you prepare slide? त्यसको लागि त अलि हार्ड नै छ यहाँ त। So how I have taken your class right now. Could you present the slide from there, from where you are? Make slide and present. You can present slide in Teams as well. How I am doing here, how I am taking class. You can also present your slide from there if you have, if you can. For that you have to make slide at first, and you have to have knowledge to present. Could you do? Because this is not the that every week I come here with a slide and I always do this kind of classes, because it's also the students' participation, you know. Yes, sir. So is it okay for you or not? Is it not okay for the time being? Then I can ask you the questions. You can summarize if that is a problem. But if you have that kind of facility, if you have laptops, computers, or that kind of net connectivity, if you can do, then that will be more beneficial. So this is not only for you, those who are looking further this video in a recorded version, I'm also talking to them. So what is your thing? सर अब कम्प्युटर एक्सेस त छैन यहाँ, अब गाउँमा नै छु। अहिलेलाई चाहिँ अहिले कन्टेस्टमा चाहिँ अलिक पोसिबल नै छैन। Okay. So in your point of view, I am going to have questions for you. Okay, sir. So you are going to elaborate how I have elaborated today. You are going to make it clear as if I don't know anything in next class. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So let's end our class today. So how are you? I am fine, sir.